नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जानिबा आज सकाळर मुख्य खबर। भिडियोटी भल लगिले निश्चय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। नंबर 1 मो जंगल जमी योजनार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। विश्व देशज आदिवासी दिवस अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक काली मो जंगल जमी योजनार शुभारंभ करिसेंती। समस्तक सहयोग रे जनजाति मानक विकास क्षेत्र में यह योजना द्वारा एक माइलस्टोन सृष्टि हेबो बोली मुख्यमंत्री आशा प्रकाश करिसेंती। जंगल जमी उपरे समस्त योग्य व्यक्तिगत और गोष्ठीगत अधिकार को सुनिश्चित करने यह योजनार लक्ष्य। या सहित समस्त उन्नयनमूलक कार्यक्रम गुड़ी को यह योजना सहित जोड़ी जनजाति मानक जीविकार स्थायित्व सृष्टि करने पदक्षेप ग्रहण कर सर्वे होइनथिबा जंगल गाँ गुड़ी को राजस्व ग्रामर मान्यता प्रदान कर। नंबर 2 18 जागा मिशन पट्टा बंटनर शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। जागा मिशन रे उपकृत हेबे भूमिहीन बस्ती बासिंदा सेमानंको भूमि अधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करिवे राज्य सरकार। महानगर निगम अंचल भूमिहीन को निजस्व जमीपट्टा मिलिबो। संभवतः आसंत 18 तारिख में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जागा मिशन जरिया जमीपट्टा बंटनर शुभारंभ करेंगे। प्राथमिक पर्यायर बीएमसी अंचल जमीपट्टा बंटन कराजिबाको थिबा बेले अन्य महानगर निगमवासी को मध्य पट्टा बांटिबाको राज्य सरकार योजना करिसेंती। बीएमसी अंचल 52,000 हिताधिकारी को पट्टा बंटन पई तालिका चूड़ांत होईछि। मुख्यमंत्री निजे 5,000 पट्टा बंटन करने को कार्यक्रम रही जना पड़ी। नंबर 3 मणिपुर हिंसा पई हाईकोर्ट को दायी कले अमित शाह। मोदी सरकार विरोध में आसीथिबा अनास्था प्रस्ताव पर काली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह प्राय 2 घंटा भाषण देइछंती। से सरकार सफलता बखाणिबा सह कश्मीर ठारू आरंभ करी कोविड जाए सबु प्रसंग में सरकार नैथिबा निष्पत्ति गुड़िक गृह में अवगत करैछंती। से विरोधी को समालोचना करने को मध्य पछई नाहांती। विरोधी मणिपुर हिंसा प्रसंग में सरकार विफलता को दायी करुथबा बेले अमित शाह काली एहाको काउंटर करिछंती। मणिपुर जड़िबा पछरे से मणिपुर हाईकोर्ट देइथिबा राय को दायी करिछंती। एप्रिल मासरे मैतई संप्रदायर लोकों को हठात हाईकोर्ट आदिवासी मान्यता देवाक निर्देश देइथिले। एही निष्पत्ति ही मणिपुर में सृष्टि होइतिबा हिंसा को व्यापक करिथिला। पहाड़ उपरे रहुतुबा कुकी संप्रदायर लोक माने एहाको विरोध करिबारु भयंकर हिंसा घटिथिबा से कहिसंती। नंबर 4 आरंभ हैला मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। देश पई प्राणबली देइथिबा स्वाधीनता संग्रामी एवं साहसी वीर जवान मानकु श्रद्धांजलि जणाइबा उद्देश्य कालीठारु देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आरंभ होईछि। यह अभियान आसंता 30 तारिख पर्यंत चलिबो। एही अवसर रे जवान मानक स्मृतिचारण पई सारा देश रे विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। देशर सबु ग्राम पंचायत ब्लॉक पौरपालिका अंचल रे स्वाधीनता संग्रामी एवं वीर जवान मानक स्मृति उद्देश्य रे अमृत सरोवर निकट रे शिला फलक स्थापन करा जाउछि। देश पई बलिदान देइथिबा वीर नाम सहित प्रधानमंत्री वार्ता को शिलाफलक स्थानित करा जाउछि। एही अवसर में देशर कोण अनुकोण में अमृत कलश यात्रा आयोजन करा जाउछि। नंबर 5 ईएसओ चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट रोक ओपीएससी को नोटिस। ओडिशा लोकसभा आयोग ओपीएससी पक्षर परिचालित ईएसओ चयन प्रक्रिया अग्रगति उपरे काली हाईकोर्ट रोक लगेइछंती। जवाब दाखल पई प्रतिपक्ष ओपीएससी को नोटिस जारी करिछंती। आसंता सेप्टेम्बर 21 तारिख में मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो बोली कोर्ट धार्य करिछंती। पाणीपाग सूचना राज्य में मौसुमी निष्क्रिय 12 पर वर्षा संभावना। मौसुमी ट्रफ लाइन उत्तराभिमुखी होइथिबारु वर्तमान देश में मौसुमी निष्क्रिय रही। एणु आसंता 3 दिन जाए राज्य में विशेष वर्षा संभावना नहीं। आज केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक मालकानगिरी कोरापुट गजपति और गंजाम आदि जिले में केउठी केमिति हालुका वर्षा होई पारे। पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपाठक कहिसंती 12 तारिख ठारू किछि परिवर्तनर संभावना रही। आकलन करा जाउछि आसंता सप्ताह पर्यंत राज्य में विशेष वर्षा नहीं। पुरी गंजाम गजपति नयगढ़ और दक्षिण आभ्यंतर सप्ताह समुदाय वर्षा हाराहारी 30 मिलीमीटर हो पारे। अगस्त 17 रे ओडिशा संलग्न उत्तर बंगोपसागर उपरे आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संकेत मिलुछि। नंबर 6 तीन सेना हेबे आहुरी सुरक्षित। राज्यसभा पारित हैला आंतरसेवा संगठन बिल। 2023 अगस्त 8 तारिख में राज्यसभा आंतरसेवा संगठन अर्थात निर्देश नियंत्रण श्रृंखला बिल 2023 पारित हो जाइछि। 2023 अगस्त 4 तारिख में यह लोकसभा पारित होइथिला। एही बिल रे कमांडर इन चीफ एवं ऑफिसर इन कमांड ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को एभली संगठन रे कार्यरत किंबा संपृक्त कर्मचारी संपर्क में समस्त श्रृंखलागत एवं प्रशासनिक निष्पत्ति नेबाको क्षमता प्रदान करा जिवो। एही बिल 3 सेना मध्य उत्तम समन्वय सुनिश्चित करिवो एवं समन्वित ढांचा को सुदृढ़ करिवो एवं यह भारतर सामरिक संस्कार पथरे एक माइलखुंट साब्यस्त हेबो बोली गृह को आश्वासन देइथिले। नंबर 7 हीराकुदर 14 गेट बंद 6 खोला।
ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିବା ପରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 14 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାଲି ମାତ୍ର 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତି 9ଟାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 617.17 ଫୁଟକୁ ଖସିଛି। ନମ୍ବର 8 ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଆବେଦନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଇ ସେବା ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପେନ୍ସନ୍ ମଞ୍ଜୁର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଡିଟରମାନେ ଏଣିକି କେବଳ ଅଡିଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଅଗଷ୍ଟ 10ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ। ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 10ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ତଥା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଔଷଧ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିତରଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ 11,14,446 ଜନତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ଦେଶ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଂଶବାଦକୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛି, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି, ବଂଶବାଦ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି। ଭାଜପା ବୁଧବାର ଭାରତ ଛାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତକୁ ଉପନିବେଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି, ବଂଶବାଦକୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ନୀତି, ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଶିମିଳିପାଳରେ ମାଡ଼ମାଳ ଶିକାରୀ, 21 ଗିରଫ, 165 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ। ଶିକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର। ଆଉ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ତଥା ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଶିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଗଲାଣି 2 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଏହାପରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାହା ମିଳିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ତାଟକା ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳରୁ 21 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 165 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 500 ଗନ୍ ପାଉଡର, ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି, ହରିଣ ଶିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଶିକାରୀମାନେ ଏତେ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କିଏ ଏହାକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା, ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 12 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରୁ ଓଷ୍ଟାର ରଣହୁଙ୍କାର, ଏକାଧିକ ଦାବି ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଜିଲ୍ଲା ଓଷ୍ଟାର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଧା ସ୍ଥିତ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏକ ରାଲି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଯଥା ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ଦେବା, ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ, 226/399 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସପ୍ତମ ବେତନ ପ୍ରଦାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ କରିବା ଆଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରମକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ମଣିପୁରରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବିଜେପି, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମଣିପୁର ହିଂସା ନେଇ ସଂସଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିତର୍କରେ ଭାରତ ଯୋଡୋ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତିରୁ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିଥିଲେ ରାହୁଲ। ମଣିପୁର ହିଂସା ନେଇ ବିତର୍କ ରଖି ସେ ମୋଦି ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ମଣିପୁରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ମଣିପୁରରେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ନିକଟରେ ମୁଁ ମଣିପୁର ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦୁଃଖ ବଖାଣିବା ସମୟରେ ମଣିପୁର ବାସିନ୍ଦା ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ମଣିପୁର ଆଉ ମଣିପୁର ହୋଇନାହିଁ, ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି। 2ଟି ଭାଗରେ ମଣିପୁରକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ବଦଳିଲା ପୁରୀ ତାଳଚେର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ମେମୁ ରେକ୍। ବଦଳିଲା ପୁରୀ ତାଳଚେର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ମେମୁ ରେକ୍। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଆଇସିଏଫ୍ ରେକ୍କୁ ମେମୁ ରେକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବସିବା ଓ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରିବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ
ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ବୃଦ୍ଧି, ମେମୁ ରେକ୍ରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମୋଟର କୋଚ୍ ଥିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଟ୍ରେନ୍ର ଆଇସିଏଫ୍ ରେକ୍କୁ ନୂତନ 8 ଡବର 3 ଫେଜ୍ର ମେମୁ ରେକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେଡ଼ରେ ଥିବା 8 ଆଇସିଏଫ୍ କୋଚ୍ରେ 770 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା। ଏବେ ମେମୁ ରେକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ 1764 ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନମ୍ବର 15 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ 2,40,000ରୁ ଅଧିକ ରେଳବାଇ ପଦବୀ। ରେଳବାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2,40,000ରୁ ଅଧିକ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବ। ଏହି ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ସହାୟକ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ଏନ୍ଟିପିସି ଓ ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ରେଳର ସମସ୍ତ ଜୋନ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟରେ 2,48,895 ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଓ ବି ପାଇଁ 2,070 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ରେଳବାଇ ନିକଟରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ରେ 9,739ଟି କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 27,019ଟି ସହାୟକ ଲୋକ ପାଇଲଟ ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ୍ ଓ 62,907ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ନମ୍ବର 16 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଉପରେ ବିବାଦ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା। ଲୋକସଭାରେ ବୁଧବାର ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ବିବାଦ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅଶାଳୀନ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମହିଳା ସାଂସଦ ବସିଥିବା ବେଳେ କେହି ଯଦି ଏହିପରି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ର ଇଙ୍ଗିତ କରିଯାଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭଦ୍ର ଅଟେ। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ବିବାଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 22 ମହିଳା ସାଂସଦ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପୁନମ ମହାଜନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 କେରଳର ନାଁ ହେବ କେରଳମ୍, ବିଧାନସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ। ରାଜ୍ୟର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କେରଳ ବିଧାନସଭା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିଛି। କେରଳରୁ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କେରଳମ୍ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ସେଡ୍ୟୁଲ ଓ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କେରଳ ବଦଳରେ କେରଳମ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଧବାର କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ ବିରୋଧ କରିନଥିଲା। ସେହିପରି ଏଥିରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହା ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣିରୁ ଓହରିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଏନ୍ୟୁର ଛାତ୍ର ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣିରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ଜଷ୍ଟିସ ଏଏସ୍ ବୋପନ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ ମିଶ୍ର ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଏବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାଲିଦଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଏହି ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲିଦଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ଗୋପାଳ ଦାସ ହାଜର, ନିଯୁକ୍ତ କଲା ନିଜ ଓକିଲ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲା ଗୋପାଳ ଦାସ। ତେବେ ଏଥର ନିଜସ୍ୱ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ଗୋପାଳ ଦାସ। ମହେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଗୋପାଳ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନରେଶ ନାୟକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଓକିଲ ନଥିବା ଗୋପାଳ କହିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସ ଓକିଲ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଫେନ୍ସ କାଉନସିଲରୁ ଓକିଲ ନରେଶ ନାୟକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କାଲି କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳର ଓକିଲ ମହେଶ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯିବ। ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସ ନାଁରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 20 ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆହୁରି ନିକଟତର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆହୁରି ନିକଟତର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଆଉ ଏକ କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲା ଇସ୍ରୋ। ଏବେ 174 କିଲୋମିଟର ଓ 1437 କିଲୋମିଟର ଅର୍ବିଟ୍ରେ ଚକର କାଟିବ ଆଉ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରମାଳକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ବଦଳିବ କକ୍ଷ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3। ନମ୍ବର 21 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିଠି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଭିସ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ କରିଥିବାରୁ କେଜରିୱାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଭିସ ବିଲ୍କୁ ଆପ୍ ସରକାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମାତ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଓ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଅଣ ଏନ୍ଡିଏ ଦଳ ପାଇଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍କୁ ପାରିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଇଟାଲୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ଜାହାଜ, 3 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 41 ଶରଣାର୍ଥୀ ମୃତ।
यूरोप्रे पुणी थरे एक शरणार्थी जहाज दुर्घटनाग्रस्त होई निरीह लोकଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଇଟାଲୀର ଲାମ୍ପେଡୁସା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଏକ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 3 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇଟାଲୀର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆନ୍ସା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଇଟାଲୀର ଲାମ୍ପୁଡେସା ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ଚରମ୍ପା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଲେଜ ପରିସରରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ପ୍ରତିବାଦରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଲେଜ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚରମ୍ପା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର କେତେକ ଅଣଛାତ୍ର କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି କେତେକ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘଟଣା ନେଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି ବିଷୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, 5 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। ଆମେରିକାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମେତ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଆଲବାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଘର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ଶକ୍ତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ 1000ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସହରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଝଡ଼ କାରଣରୁ ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଭାବୁଥିଲି ଶୋଇବା ଅଳସୁଆମୀ, ଅନାବଶ୍ୟକ, କହିଲେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ସୁସ୍ଥକର ଜୀବନଯାପନ ଲାଗି ଭଲ ନିଦ୍ରା କେତେ ଜରୁରୀ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଧିକ ଶୋଇବା ହେଉଛି ଅଳସୁଆମୀ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ କିଏ କେତେ କମ୍ ଶୋଇଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର 2020ରେ ଆଲଜାଇମର ରୋଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହରାଇବା ଅବସ୍ଥା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଶୋଇବାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ମୋର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗେଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଶୋଉଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନିଦ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ନିଦ୍ରା ସହ ଆଲଜାଇମର ଭଳି ରୋଗର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।